ओम शांति 9 जून 2025 साकार मुरलीर मुख्य पॉइंट रे परम पिता परम शिक्षक परम सद्गुरु शिव बाबा कहते मिठे बच्चे तुमे माने सारा विश्व रे शांतिर राज्य स्थापन करुथिबा बाबांकर सहयोगी अट। एबे तुम सम्मुखरे सुख शांतिर दुनिया रहिछि। तुमे माने सारा विश्व रे शांतिर राज्य स्थापन करुथिबा बाबांकर सहयोगी अट। एबे तुम सम्मुखरे सुख शांतिर दुनिया रहिछि। प्रश्न बाबा संतान मानकु कौन पाई पाठ पढ़ाउछंती एवं पाठ पढ़ार सारांश कौन? बाबा संतान मानकु कौन पाई पाठ पढ़ाउछंती एवं पाठ पढ़ार सारांश कौन? उत्तर बाबा निजर संतान मानकु स्वर्गर राजकुमार विश्वर मालिक करिबा पाई पाठ पढ़ाउछंती। बाबा कहते पिला माने पाठ पढ़ार सारांश है दुनियार सबु कथा को भूली जाओ। एपरी केबे भी भाव नहीं जे मो पाखरे कोटिए टंका अच्छी कि लक्ष टंका अच्छी, कारण सबकिछि नष्ट होई जिवो। सेथिपाई भल भावरे पुरुषार्थ कर, पाठ पढ़ा उपरे ध्यान दियो। गीत आखिर वह दिन आया आज। ओम शांति पिला माने गीत सुनिले शेषरे विश्वरे शांतिर समय आसिला। समस्ते कहउछंती विश्वरे शांति किपरि आसिबो, सेथिपाई जिए ठीक राय दियंती तांको पुरस्कार देइथांती। नेहरू मध्य राय देउथिले शांति तो हेला नाही, केवल मत देइकरी गले। एबे तुममानंक बुद्धिरे अछि जे एमिति भी समय थिला जेतेबेले कि सारा विश्वरे सुख शांति संपत्ति आदि सबकिछि थिला, ताहा एबे नाही। पुणी हेब सृष्टिचक्र घूरिब ना, ए कथा मध्य तुम संगम जोगी ब्राह्मण मानक बुद्धिरे रहिछि। तुमे माने जानिछ पुणी सुनार भारत हेब। भारत को ही सुनार चढ़ई कहा जाउछि। जदिओ महिमा करुछंती किंतु केवल कथा को मात्र। तुमे तो एबे वास्तव रे पुरुषार्थ करुछ, जानिछ बाकी अल्प दिन अछि, तेणु एही नरकर सबु दुख कथा भूली होई जाउछि। तुममानंक बुद्धिरे अछि जे एबे सुखर दुनिया सम्मुखरे उपस्थित। जेपरि आगरु बिलातरू जेतेबेले आसुथिले सेतेबेले सेमाने भाबुथिले जे घर को पहुँचीबा पाई बाकी आउ अल्प समय अछि, काहेकिना आगरु बिलातरू आसीबाकू बहुत समय लागुथिला। एबे तो उड़ाजाहाज रे जल्दी पहुँची जाउछंती। सेही भली एबे तुममानंक बुद्धिरे अछि जे आमर सुखर दिन आसीबो, जहा पाई आमे माने पुरुषार्थ करुछु। सेथिपाई बाबा मध्य बहुत सहज पुरुषार्थ बताउछंती। ड्रामा अनुसार कल्प पूर्व भली यह निश्चिंत हेब। तुमे माने देवता थिल, देवता मानंकर केते ढेर मंदिर तैयारी हेउछि। पिला माने जानिछंती एही मंदिर आदि तैयारी करी कोन करिवे, बाकी आउ केते दिन अछि। तुमे माने एबे ज्ञानर अधिकारी हेउछ। कुहा मध्य जाए परम पिता परमात्मा सर्वशक्तिमान अलमाइटी अथॉरिटी अटंती। तुमे माने मध्य एबे ज्ञानर अधिकारी हेउछ। सेमाने हेउछंती भक्तिर अधिकारी। बाबा को अलमाइटी अथॉरिटी अर्थात सर्वशक्तिर अधिकारी कुहा जाउछि। तुमे माने पुरुषार्थर क्रम अनुसार ज्ञानर अधिकारी हेउछ। तुम निकटरे सृष्टिर आदि मध्य अंतर ज्ञान रहिछि। जानिछ आमे बाबांक ठारू बच्छा पाइबा पई पुरुषार्थ करुछु। भक्तिर अधिकारी माने समस्तंकु भक्तिर कथा ही शुणाई थांती। तुमे ज्ञानर अधिकारी होइथिबारो ज्ञान शुणाउछ। सत्य जुगरे भक्ति रहिबो नाही, सेठारे जणे हेले पूजारी रहिबे नाही, केवल पूज्य ही पूज्य रहिबे। अधाकल्प पूज्य अधाकल्प पूजारी। भारतवासींक निमंते कुहा जाइछि जे एमाने जेतेबेले पूज्य थिले भारत स्वर्ग थिला, एबे भारत पूजारी नरक होई जाइछि। तुमे माने एबे वास्तविक जीवन गढ़ुछ। पुरुषार्थर क्रम अनुसार समस्तंको बुझाउछ एवं एहार वृद्धि होई चलिछि। ए सबु ड्रामा रे पूर्वरु निर्धार्य होई रहिछि। ड्रामा तुमको पुरुषार्थ कराउछि। तुमे माने पुरुषार्थ करी चलिछ। जानिछ ड्रामा रे आमर अविनाशी पाठ रहिछि। दुनिया एही कथा को कौन जानिबो, आमर ही ड्रामा रे पाठ रहिछि। जे कइबो से ही बुझिबो ना किपरि आमर एही ड्रामा रे पाठ रहिछि। एही सृष्टिचक्र घूरी चलिछि।
ଏହି ବିଶ୍ୱର ଇତିହାସ ଭୂଗୋଳ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ତୁମମାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କାହାକୁ ଜଣା ନାହିଁ। ସର୍ବୋଚ୍ଚ କିଏ? ଦୁନିଆରେ କେହି ହେଲେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଋଷି ମୁନି ଆଦି ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲେ ଆମେ ଜାଣିନାହୁଁ। ନେତି ନେତି କହୁଥିଲେ ନା। ଏବେ ତୁମେମାନେ ଜାଣୁଛ ରଚୟିତା କେବଳ ବାବା ହିଁ ଅଟନ୍ତି, ଯିଏକି ଆମକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ବାବା ବାରମ୍ବାର ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଯେ ଏଠାରେ ଯେତେବେଳେ ବସୁଛ ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହୋଇ ବସ। ଏକମାତ୍ର ବାବା ହିଁ ରାଜଯୋଗ ଶିଖାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଶ୍ୱର ଇତିହାସ ଭୂଗୋଳ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ କୌଣସି ଥଟ୍ ରିଡର ଅର୍ଥାତ୍ ସଂକଳ୍ପକୁ ପଢ଼ିବା ବାଲା ନୁହେଁ। ଏତେ ବଡ଼ ଦୁନିଆକୁ କ'ଣ ରିଡ୍ କରିବି କି? ବାବା ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଡ୍ରାମାର ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ ଅନୁସାରେ ତୁମକୁ ପବିତ୍ର କରିବାକୁ ଆସିଛି। ଡ୍ରାମାରେ ମୋର ଯାହା ପାର୍ଟ ଅଛି ତାକୁ ବଜାଇବାକୁ ଆସୁଛି। ବାକି ମୁଁ କୌଣସି ଥଟ୍ ରିଡ୍ କରୁନାହିଁ। ମୋର କ'ଣ ପାର୍ଟ ଏବଂ ତୁମେମାନେ କ'ଣ ପାର୍ଟ କରୁଛ ଏହି କଥା କହୁଛି। ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଜ୍ଞାନକୁ ଶିଖି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଶିଖାଉଛ। ମୋର ପାର୍ଟ ହେଉଛି ପତିତମାନଙ୍କୁ ପାବନ କରିବା। ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ। ତିଥି ତାରିଖ ସହିତ ସବୁ ଜାଣିଛ। ଏ କଥା ଦୁନିଆରେ କେହି ହେଲେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ତୁମକୁ ବାବା ଶିଖାଉଛନ୍ତି ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ଏହି ସୃଷ୍ଟିଚକ୍ର ପୂରା ହେବ ସେତେବେଳେ ପୁଣି ବାବା ଆସିବେ। ଏହି ସମୟରେ ଯାହା ସବୁ ଦୃଶ୍ୟ ଚାଲୁଛି ତାହା ପୁଣି କଳ୍ପ ପରେ ଚାଲିବ। ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ସେକେଣ୍ଡ ସହିତ ମିଶିପାରିବ ନାହିଁ। ଏହି ନାଟକ ଘୂରି ଚାଲିଛି। ତୁମେମାନେ ଏହି ବେହଦ ନାଟକ ବିଷୟରେ ଜାଣିଛ। ତଥାପି ତୁମେମାନେ ବାରମ୍ବାର ଭୁଲି ଯାଉଛ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମେମାନେ କେବଳ ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ଆମର ବାବା ପିତା, ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ଗୁରୁ ଅଟନ୍ତି। ତୁମମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ଏବେ ସେପଟକୁ ଚାଲିଯିବା ଉଚିତ। ଆତ୍ମା ବାବାଙ୍କର ମହିମା ଶୁଣି ଖୁସି ହେଉଛି। ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଆମର ବାବା ଟିଚର ଅଟନ୍ତି, ସେ ହିଁ ସତ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ଏହି ପାଠପଢ଼ା ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ସେହି ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା ଅଧା ଅଟେ। ତେବେ ତୁମମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ କେତେ ଖୁସି ରହିବା ଦରକାର। ଯେଉଁମାନେ ବଡ଼ ପରୀକ୍ଷାକୁ ପାସ୍ କରିଥାନ୍ତି ତାଙ୍କର ଅଧିକ ଖୁସି ରହିଥାଏ। ତୁମେ କେତେ ଉଚ୍ଚ ପାଠ ପଢ଼ୁଛ, ତେଣୁ କେତେ ଅପାର ଖୁସି ରହିବା ଦରକାର। ଭଗବାନ ବାବା ବେହଦର ବାବା ଆମକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତୁମର ରୋମାଞ୍ଚ ଟାଙ୍କୁରି ଉଠିବା ଉଚିତ। ସେହି ଅଧ୍ୟାୟ ପୁଣି ରିପିଟ୍ ହେଉଛି। ଏ କଥା ତୁମମାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କାହାକୁ ବି ଜଣା ନାହିଁ। କଳ୍ପର ଆୟୁଷ୍ୟକୁ ହିଁ ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ତୁମମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ଏବେ 5000 ବର୍ଷର ସାରା କାହାଣୀ ଘୁରୁଛି, ଯାହାକୁ ହିଁ ସଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ପିଲାମାନେ କହୁଛନ୍ତି ବାବା ବହୁତ ତୋଫାନ ଆସୁଛି, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯାଉଛୁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ କାହାକୁ ଭୁଲି ଯାଉଛ? ବାବା ଯିଏକି ତୁମକୁ ଡବଲ ମୁକୁଟଧାରୀ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ତୁମେ କିପରି ଭୁଲି ଯାଉଛ? ଆଉ କାହାକୁ ତ ଭୁଲୁନାହଁ। ସ୍ତ୍ରୀ, ପିଲା, ଛୁଆ, ଚାଚା, ମାମୁଁ, ମିତ୍ର, ସମ୍ବନ୍ଧୀ ଆଦି ସବୁ ମନେ ଅଛନ୍ତି। ବାକି ତୁମେ ଏହି କଥା କାହିଁକି ଭୁଲୁଛ? ତୁମର ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଗରେ ବସିବା ସମୟରେ ହିଁ ହେଉଛି। ତେବେ ଯେତେ ଦୂର ସମ୍ଭବ ଯୋଗ କରିବାକୁ ହିଁ ହେବ। ପିଲାମାନେ ନିଜର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଉଠି ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ବିଚରଣ କରିବା ଉଚିତ। ତୁମେ ଛାତ ଉପରକୁ ଅଥବା ବାହାରର ଥଣ୍ଡା ପବନକୁ ଚାଲିଯାଅ। ଏଠାରେ ଆସି ବସିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ବାହାରକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରିବ। ସକାଳ ସମୟରେ କୌଣସି ଭୟର କଥା ନାହିଁ। ବାହାରକୁ ଯାଇ ଚାଲିବା ଉଚିତ। ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଏହି କଥାବାର୍ତ୍ତା କର। ଦେଖ ବାବାଙ୍କୁ କିଏ ଅଧିକ ସ୍ମରଣ କରୁଛି। ପୁଣି କହିବା ଉଚିତ ଯେ ମୁଁ କେତେ ସମୟ ମନେ ପକାଉଛି। ବାକି ସମୟ ମୋର ବୁଦ୍ଧି କୁଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ଗଲା। ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଉନ୍ନତିକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ଉପାୟ। ନୋଟ୍ କର ମୁଁ କେତେ ସମୟ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇଲି। ବାବା ଯାହା ଅଭ୍ୟାସ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ବତାଉଛନ୍ତି। ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହୋଇ ତୁମେମାନେ 1 ଘଣ୍ଟା ଚାଲିଲେ ମଧ୍ୟ ଗୋଡ଼ ଥକିବ ନାହିଁ। ଯୋଗବଳ ଦ୍ୱାରା ତୁମର କେତେ ପାପ କଟିଯିବ। ଚକ୍ରକୁ ତ ତୁମେ ଜାଣିଛ। ରାତିଦିନ ତୁମ ବୁଦ୍ଧିରେ ରହିବା ଉଚିତ ଯେ ଏବେ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛୁ। କଳିଯୁଗୀ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଟିକିଏ ହେଲେ ଜଣା ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ମୁକ୍ତି ନିମନ୍ତେ କେତେ ଭକ୍ତି କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ଅନେକ ମତ ରହିଛି। ତୁମ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ହେଉଛି ଏକମତ। ଯେଉଁମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ହେଲା ଶ୍ରୀମତ। ତୁମେ ବାବାଙ୍କ ଶ୍ରୀମତ ଦ୍ୱାରା ଦେବତା ହେଉଛ। ଦେବତାମାନଙ୍କର କୌଣସି ଶ୍ରୀମତ ନାହିଁ। ଶ୍ରୀମତ ଏବେ ତୁମ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ମିଳୁଛି। ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ନିରାକାର, ଯିଏକି ତୁମକୁ ରାଜଯୋଗ ଶିଖାଉଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କ ଠାରୁ ତୁମେମାନେ ନିଜର ରାଜ୍ୟଭାଗ୍ୟ ନେଇ କେତେ ଉଚ୍ଚ।
ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ହେଉଛ। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗର ବେଦ ଶାସ୍ତ୍ର ଆଦି କେତେ ଢେରକୁ ଢେର ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଏକମାତ୍ର ଗୀତା ହିଁ ମୂଲ୍ୟବାନ ଅଟେ। ଭଗବାନ ଆସି ରାଜଯୋଗ ଶିଖାଉଛନ୍ତି, ଏହାକୁ ହିଁ ଗୀତା କୁହାଯାଉଛି। ଏବେ ତୁମେମାନେ ବାବାଙ୍କଠାରୁ ପଢ଼ୁଛ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସ୍ୱର୍ଗର ରାଜ୍ୟ ପଦ ପାଇବ। ଯିଏ ପଢ଼ିବେ ସେ ରାଜ୍ୟ ନେବେ। ଡ୍ରାମାରେ ପାର୍ଟ ରହିଛି ନା। ଜ୍ଞାନଦାତା ଜ୍ଞାନର ସାଗର ଏକମାତ୍ର ବାବା ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ସେ ଡ୍ରାମା ପ୍ଲାନ୍ ଅନୁସାରେ କଳିଯୁଗର ଶେଷ, ସତ୍ୟଯୁଗର ଆଦି ସଙ୍ଗମ ସମୟରେ ହିଁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏଥିରେ କୌଣସି କଥାରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ପଡ଼ ନାହିଁ। ବାବା ଏହାଙ୍କ ଶରୀରରେ ଆସି ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ଆଉ କେହି ପଢ଼ାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହି ଦାଦା ଯଦି ଆଗରୁ କାହା ପାଖରୁ ପଢ଼ିଥାନ୍ତେ, ତେବେ ଆହୁରି ଅନେକ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କଠାରୁ ପଢ଼ିଥାନ୍ତେ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଏହି ସବୁ ଗୁରୁ ଆଦି ସମସ୍ତଙ୍କର ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ମୁଁ ଆସିଛି। ଏବେ ତୁମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସମ୍ମୁଖରେ ରହିଛି। ଆମେ ଏହିପରି ହେବୁ। ଏହା ହେଉଛି ନରରୁ ନାରାୟଣ ହେବାର ସତ୍ୟ କଥା। ଏମାନଙ୍କର ପୁଣି ଭକ୍ତି ମାର୍ଗର ମହିମା କରାଯାଉଛି। ଭକ୍ତି କରିବାର ପ୍ରଥା ଚାଲି ଆସିଛି। ଏବେ ଏହି ରାବଣ ରାଜ୍ୟ ପୁରା ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତୁମେ ଏବେ ଦଶହରା ଇତ୍ୟାଦି ଦେଖିବାକୁ ଯିବ ନାହିଁ। ତୁମେ ତ ବୁଝାଉଛ ଯେ ସେମାନେ ଏସବୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ତ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କର କାମ। ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ରାବଣକୁ କିପରି ଜଳାଉଛନ୍ତି। ରାବଣ କିଏ, କେହି କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ରାବଣ ରାଜ୍ୟ ଅଟେ ନା। ଦଶହରା ଆଦିକୁ କେତେ ଖୁସିରେ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ରାବଣକୁ ଜଳାଇଥାନ୍ତି। ଦୁଃଖ ମଧ୍ୟ ଭୋଗ କରିଚାଲିଛନ୍ତି, କିଛି ହେଲେ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେମାନେ ଜାଣୁଛ ଆମେ କେତେ ଅଜ୍ଞାନୀ ଥିଲୁ। ରାବଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଜ୍ଞାନୀ କରିଦେଉଛି। ଏବେ ତୁମେମାନେ କହୁଛ, ବାବା ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହେବୁ। ଆମେ କମ୍ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବୁ ନାହିଁ। ଏହା ଏକମାତ୍ର ସ୍କୁଲ ଅଟେ, ଯେଉଁଠାରେ ବହୁତ ସହଜ ପାଠପଢ଼ା ହେଉଛି। ବୁଢ଼ୀ ବୁଢ଼ୀ ମାତାମାନେ ଆଉ କିଛି ମନେ ନ ପକାଇ ପାରିଲେ କେବଳ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାନ୍ତି। ମୁଖ ଦ୍ୱାରା ହେ ରାମ କହୁଛନ୍ତି ନା। ବାବା ଏବେ ବହୁତ ସହଜ କରି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ହେଉଛ ଆତ୍ମା। ପରମାତ୍ମା ବାବାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କଲେ ତୁମର ଜୀବନ ରୂପୀ ନୌକା ପାରି ହୋଇଯିବ। କୁଆଡ଼େ ଯିବ? ଶାନ୍ତିଧାମ, ସୁଖଧାମ। ଆଉ ସବୁ ଭୁଲିଯାଅ। ଯାହା ଶୁଣୁଛ ପଢ଼ୁଛ ତାହା ସବୁ ଭୁଲି ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବି ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇଲେ ବାବାଙ୍କଠାରୁ ବର୍ଷା ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ରାବଣ ରାଜ୍ୟ ଶେଷ ହେବ। ତୁମେ ଦଶହରା ଆଦି ଦେଖିବାକୁ କ'ଣ ଯିବ କି? ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତି ଦ୍ୱାରା ହିଁ ପାପ କଟିଯାଉଛି। କେତେ ସହଜ। ଏଭଳି ମଧ୍ୟ କହନ୍ତି, ଭ୍ରୁକୁଟି ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଅଜବ ତାରା ଚମକୁଛି। ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ ଆତ୍ମା ଏତେ ଛୋଟ ହୋଇଥିବ ନା। ଡାକ୍ତରମାନେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଆତ୍ମାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ତାହା ବହୁତ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଅଟେ। ହଟ ଆଦି ଦ୍ୱାରା କେହି ଦେଖିପାରିବେ ନାହିଁ। ବାବା ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ବିନ୍ଦୁ ଅଟନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି, ତୁମ ସଦୃଶ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସାଧାରଣ ହୋଇ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛି। କେହି କ'ଣ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଯେ ଭଗବାନ ଏମାନଙ୍କୁ କିପରି ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି? ଯଦି କୃଷ୍ଣ ପଢ଼ାଇଥାନ୍ତେ, ତେବେ ସାରା ଆମେରିକା, ଜାପାନ ଆଦି ସବୁଆଡ଼ୁ ଆସିଯାଇଥାନ୍ତେ। ତାଙ୍କଠାରେ ଏତେ ଆକର୍ଷଣ ରହିଛି। କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ ସମସ୍ତଙ୍କର ସ୍ନେହ ରହିଛି। ଏବେ ତୁମେମାନେ ଜାଣୁଛ ଆମେ ସେହିପରି ହେଉଛୁ। କୃଷ୍ଣ ହେଉଛନ୍ତି ରାଜକୁମାର। ତାଙ୍କୁ କୋଳକୁ ନେବାକୁ ଚାହିଁଲେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ଏହା କୌଣସି ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ। ବାବା ନିଜର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗର ରାଜକୁମାର, ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ କରିବା ପାଇଁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ପିଲାମାନେ ପାଠପଢ଼ାର ସାରାଂଶ ହେଉଛି ଦୁନିଆର ସବୁ କଥାକୁ ଛାଡ଼ିଦିଅ। ଏପରି କେବେ ଭାବ ନାହିଁ ଯେ ଆମ ପାଖରେ କୋଟିଏ ଟଙ୍କା ଅଛି, ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ଅଛି। କିଛି ବି ହାତକୁ ଆସିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଭଲ ଭାବରେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କର। ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲେ ବାବା ଅଭିମାନ କରି କୁହନ୍ତି, 8 ମାସ ହେଲା ଏହି ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗରେ ଆସିଲେଣି, କିନ୍ତୁ ବାବା ଯାହାଙ୍କଠାରୁ ସ୍ୱର୍ଗର ବାଦଶାହୀ ମିଳୁଛି ତାଙ୍କ ସହିତ ଏତେ ସମୟ ହେଲା ମିଶିବ ନାହିଁ। କହୁଛନ୍ତି, ବାବା ଅମୁକ କାମ ଥିଲା। ଆରେ ଯଦି ତୁମେ ଶରୀର ଛାଡ଼ି ଦେଇଥାନ୍ତ, ପୁଣି ଏଠାକୁ କିପରି ଆସିଥାନ୍ତ? ତେଣୁ ଏଭଳି ବାହାନା ଚଳିବ ନାହିଁ। ବାବା ରାଜଯୋଗ ଶିଖାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତୁମେମାନେ ଶିଖୁନାହଁ। ଯିଏ ବହୁତ ଭକ୍ତି କରୁଥିବେ ତାଙ୍କୁ 7 ଦିନ କ'ଣ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ମଧ୍ୟ ତୀର ଲାଗିଯିବ। 1 ସେକେଣ୍ଡରେ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ହୋଇପାରିବେ। ଇଏ ନିଜେ ଅନୁଭବୀ ବସିଛନ୍ତି। ବିନାଶ ଦେଖିଲେ, ଚତୁର୍ଭୁଜ ରୂପ ଦେଖିଲେ ବାସ୍ ବୁଝିଗଲେ, ଓହୋ ମୁଁ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ହେବି। ସାକ୍ଷାତକାର ହେଲା, ଉମଙ୍ଗ ଉତ୍ସାହ ଆସିଲା ଏବଂ ସବୁ କିଛି ଛାଡ଼ିଦେଲେ।
ଏଠାରେ ତୁମେ ଜାଣୁଛ ବାବା ବିଶ୍ୱର ରାଜତ୍ୱ ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ବାବା ପଚାରୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ କେବେ ହେଲା? ତେବେ କହୁଛନ୍ତି 8 ମାସ ହେଲା। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ମୂଳ କଥା ହେଲା ଯୋଗ ଏବଂ ଜ୍ଞାନ। ବାକି ସାକ୍ଷାତକାରର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ବାବାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିଗଲ, ପଢ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କର, ତେବେ ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ହୋଇଯିବ। ବହୁତ ପଏଣ୍ଟସ୍ ମିଳିଛି ଯାହାକୁ ତୁମେମାନେ କାହାକୁ ହେଲେ ବୁଝାଇ ପାରିବ। ବହୁତ ସ୍ନେହର ସହିତ ବୁଝାଅ। ଶିବ ବାବା ଯିଏକି ପତିତ ପାବନ ଅଟନ୍ତି, ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ମନେ ପକାଅ, ତେବେ ପବିତ୍ର ହୋଇ ପବିତ୍ର ଦୁନିଆର ମାଲିକ ହୋଇଯିବେ। ଏହି କଥାକୁ ବହୁତ ଯୁକ୍ତିର ସହିତ ବୁଝାଇବାକୁ ହେବ। ତୁମେମାନେ ଚାହୁଁଛ ନା ଗଡ୍ ଫାଦର ଆମକୁ ମୁକ୍ତି କରି ଶାନ୍ତିଧାମକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ତୁମ ଉପରେ ଯେଉଁ କଳଙ୍କ ଲାଗିଯାଉଛି ସେଥିପାଇଁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିଖିଲେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ଓಂ ଶାନ୍ତି। ମେରା ବାବା, ପ୍ୟାରା ବାବା, ମିଠା ବାବା, ଶୁକ୍ରିୟା ବାବା, ଓಂ ଶାନ୍ତି। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର 1ରେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଉଠି ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ପ୍ରାତଃ ଭ୍ରମଣ କର। ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟ ଏହିଭଳି ମିଠା ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କର। ଦେଖିବା କିଏ କେତେ ସମୟ ବାବାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରୁଛି। ତାପରେ ନିଜର ଅନୁଭବ ଶୁଣାଅ। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଉଠି ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ପ୍ରାତଃ ଭ୍ରମଣ କର। ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଏହିଭଳି ମିଠା ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କର। ଦେଖିବା କିଏ କେତେ ସମୟ ବାବାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରୁଛି। ତାପରେ ନିଜର ଅନୁଭବ ଶୁଣାଅ। ବାବାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିଲା ପରେ କୌଣସି ବାହାନା କରିବାର ନାହିଁ। ପାଠପଢ଼ାରେ ଲାଗିଯିବାର ଅଛି। ମୁରଲୀ ଶୁଣିବା କେବେ ବି ବନ୍ଦ କରିବାର ନାହିଁ। ବାବାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବା ପରେ କୌଣସି ବାହାନା କରିବାର ନାହିଁ। ପାଠପଢ଼ାରେ ଲାଗିଯିବାର ଅଛି। ମୁରଲୀ ଶୁଣିବା କେବେ ବି ବନ୍ଦ କରିବାର ନାହିଁ। ବରଦାନ। ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୁଣକୁ ଦେଖୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଭିତରେ ବାବାଙ୍କର ଗୁଣକୁ ଧାରଣ କରୁଥିବା ଗୁଣମୂରତ ଆତ୍ମା ହୁଅ। ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୁଣକୁ ଦେଖୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଭିତରେ ବାବାଙ୍କର ଗୁଣକୁ ଧାରଣ କରୁଥିବା ଗୁଣମୂରତ ଆତ୍ମା ହୁଅ। ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଗୁଣର ମାଳା ପିନ୍ଧିଥାନ୍ତି ସେହିମାନେ ହିଁ ବିଜୟମାଳାରେ ଆସିଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ନିଜେ ହୋଲିହଂସ ହୋଇ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୁଣକୁ ଦେଖ ଏବଂ ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କର ଗୁଣକୁ ହିଁ ଧାରଣ କର। ଏହିଭଳି ଗୁଣର ମାଳା ସମସ୍ତଙ୍କର ଗଳାରେ ପଡ଼ି ରହିବା ଦରକାର। ଯେଉଁମାନେ ଯେତିକି ବାବାଙ୍କର ଗୁଣକୁ ନିଜ ଭିତରେ ଧାରଣ କରିଥାନ୍ତି ସେହିମାନଙ୍କର ଗଳାରେ ସେତିକି ବଡ଼ ମାଳା ପଡ଼ିଥାଏ ଏବଂ ଗୁଣର ମାଳାକୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଗୁଣମୂରତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଏହାର ସ୍ମାରକୀ ରୂପରେ ଦେବତାମାନଙ୍କର ଏବଂ ଶକ୍ତିମାନଙ୍କର ଗଳାରେ ମାଳା ପିନ୍ଧିବାର ଦେଖାଇଥାନ୍ତି। ସ୍ଲୋଗାନ। ସାକ୍ଷୀ ପଣିଆର ସ୍ଥିତି ହିଁ ଯଥାର୍ଥ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାର ଆସନ। ସାକ୍ଷୀ ପଣିଆର ସ୍ଥିତି ହିଁ ଯଥାର୍ଥ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାର ଆସନ। ଓಂ ଶାନ୍ତି। ଆଜିର ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇଶାରାରେ ବାବା କହିଛନ୍ତି ଆତ୍ମିକ ସ୍ଥିତିରେ ରହିବାର ଅଭ୍ୟାସ କର ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ହୁଅ। ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ହୋଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ପ୍ରକାରର ବିଘ୍ନଠାରୁ ଏବଂ ବ୍ୟର୍ଥ ସଂକଳ୍ପଠାରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ସମୟ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବଞ୍ଚିଯିବ। ତେବେ ଯେଉଁ ଆତ୍ମାମାନେ ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ସ୍ଥିତିରେ ରହିଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସ୍ମୃତିର ଯଥାର୍ଥ ମଧ୍ୟ ଆସିଥାଏ ଏବଂ ଆତ୍ମାରୂପୀ ନେତ୍ର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବାକୁ ଲାଗିଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଯଦି କୌଣସି ବି ବିଘ୍ନ ଆସିବାକୁ ଯାଉଥିବ ତେବେ ଅନୁଭବ ହେବ ଯେ ଆଜି କୌଣସି ପରୀକ୍ଷା ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ଯେତେ ପୂର୍ବରୁ ଜଣାପଡ଼ିଯିବ ସେହି ଅନୁସାରେ ସଚେତନ ହେବା କାରଣରୁ ସଫଳତାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥାନ୍ତି। ଓಂ ଶାନ୍ତି। ଓಂ ଶାନ୍ତି। ଓಂ ଶାନ୍ତି।